हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। यही कुल ते प्रगट हुए, ताही कुल को नाम। तुम दास गोविंद को मेरी है प्रणाम। जिसके प्राण तरत है प्राणी, अपर होए किमत है समानी। काचो पाको ज्यों क्यों दीजै, शुद्धत देख कर नाहे न कीजै। परम सत्कार योग हाजरीन गुरु सवारी साध संगत जी, इस तपो भूमि की हाजरी भरते हुए सब माई भाई गज के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। सत्संगियो, आप सजना दे महान उत्तम भाग हन जेड़े के इस संसारक जीवन यात्रा नूं सफल करन दे वास्ते, इस जीवन नूं उज्जल करन दे वास्ते सिमरन दी प्राप्ति उपरंत इतिहास ते गुरबाणी ते विचार करन दा सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। हजूर गुरबाणी द्वारा इस जीव नूं एक चेतावनी देंदे ने पे साध संगत जी, सूचना देन लगे हैं। एक है झूठी सरकार, एक है सच्ची सरकार। झूठी सरकार केड़ी है? जेड़ी मातलोक दे जीव आपो अपनी वोटां दे नाल तैयार कर लेंदे हैं, पर यह भी साडी सहायता दे वास्ते बहुत काम करदी है, साडी रखिया दे वास्ते बहुत यतन उद्यम करदी है। मिसाल दे तौर ते जे किते कोई भयानक रस्ता होवे, कोई भयानक पुल होवे, उथे साडी गवर्नमेंट साडी रखिया दे वास्ते एक बोर्ड लिख के ला देंदी है। ऐ आने वाले मुसाफिर अथवा यात्री, ये जिहड़ा के पुल है जां ये रस्ता है, ये बहुत खतरनाक है, इथे अपनी स्पीड में हौली कर लै। जे इस चेतावनी की परवाह ना की, तू इस बोर्ड दे लिखे की परवाह ना की, जानी ते माली नुकसान हो सकता है। जेड़ा मुसाफिर इस अपनी यात्रा नूं तय करदा करदा जदों उस जगह ते पहुंचदा ते वेखदा उथे बोर्ड लिखिया है, उस लिखे बोर्ड नूं वेख के अपनी स्पीड नूं हौली कर लैंदा, और अपनी यात्रा सफल करने सफलता प्राप्त कर लैंदा। एक मुसाफिर पिछों आ रहा बहुत तेजी दे नाल, उसने उस बोर्ड नूं लिखिया, उस बोर्ड नूं पढ़ भी लिया, पर परवाह नहीं की साध संगत जी। ना अपनी स्पीड नूं हौली कीता, ना अपनी हुशियारी ते चलाकी दे कोलों कम लिया, ओदा गुरु दे प्यारो फिर एक्सीडेंट हो जाता है, जानी ते माली नुकसान होता है, मुकदमे ते केस चलते हैं, बहुत तकलीफ प्राप्त होती है। ये साडी झूठी सरकार साडी सहायता करती है, साडी रखिया करती है। इसे तरह साडी सच्ची सरकार है साध संगत जी, साधु संत महात्मा गुरु पीर, ये साडे लोक ते परलोक दी सरकार हैं, दोवें लोकां दी रखिया करते हैं। साडी सच्ची सरकार ने महात्मा कबीर जी ने इस इंसान नूं
इस जीव ने एक चेतावनी दी है साध संगत जी, एक सूचना दी है। वो चेतावनी सूचना केड़ी है? कवन काज सिरजे जग भीतर, जवन कवन फल पाया। चेतावनी है गुरु दे प्यारे, ऐ प्राणी ऐ जीव, तू इस मातलोक दे उत्ते आया सी, किहड़े काम तू इस संसार च लगा, किहड़े नूं आरंभ करना पिया ते कीता की है? तू इस मातलोक ते आउंदा तैनूं फल की प्राप्त होया है? सारियां सवालिया गल्लां ने साध संगत जी। कबीर जी दी जिस तरह कबीर जी कहिंदे ना, इस तरह आपां सारे एक परिवार दे वांगर, एक टब्बर दे वांग आपां सारे माई भाई बैठे हां। इधरों कबीर जी चेतावनी देंदे ने पे, इधरों मैं तुहाडे चरनां च एक अरदास बेनती करन लगा। इस हरिमंदिर साहब दी बाउंड्री दे अंदर आपां कोई 40 साल दा, कोई 50 साल दा, कोई 60 साल दा, कोई 80 90 100 साल दा, आपां सारे गुरु के सिख इत्थे बैठे। किसे नूं सतगुर दी शरण विच आए नूं 50 साल हो गए ने, किसे नूं 60 साल हो चले ने, किसे नूं 40 10 20 50 5 सारे इन्हें समय बतीत हो रहा है। सतगुर दी शरण विच आए नूं कथा कीर्तन नाम बाणी दे प्रवाह दी हाजरी भरदियां नूं, नाम जपदियां नितनेम करदियां इशनान करदियां नूं, रागी ढाडी गुणी ज्ञानी प्रचारकां दे वखियान सुनदियां नूं, इन्ने ना समा आपां नूं बतीत हो चलिया साध संगत जी। अथवा क्या हुण सच्चे पातशाह ने जिहड़ी बख्शिश कीती है, लगातार ही आपां नूं सालां बधी होण लगा है। मैं तुहाडे चरनां 'च प्रार्थना करना भई जेड़े आपां नूं 10-10 20-20 साल 40-40 साल 50 साल ये सत्संग करदे नूं हो चलिया, आ हुण तुसीं वेखदे हो ना सौणी दी फसल पकदी है पई, जिमींदार आप अपनी फसल नूं साਂਭਦੇ ने पे, उन्होंने सारे ने हिसाब ला लेना भी इन्नी मेरा खर्चा ते इन्नी मैनू आमदन हो गई है। आप सज्जन कोई फैक्ट्रियां वाले विच बैठे होणगे, उन्होंने अपने फैक्ट्री का हिसाब किताब लाउण दे वास्ते मुनीम रखे ने, वो हिसाब किताब वो भी लाउंदे ने। अपने विच कोई दुकानदार सज्जन बैठे होणगे, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜੂ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਜਣੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਦਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਲਾਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 10 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਮੁੜ ਜੇ ਨਾ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5 10 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10-10 20-20 ਸਾਲ ਸਾਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ,
किन्ना को मेरा सतगुर दे नाल प्यार वधिया, किन्ना को मेरा नितनेम करना प्यार वधिया, किन्ना को मेरा लोकां नाल प्यार करना वधिया। कोई हिसाब लाया कि नहीं साध संगत जी? जिन्हें ना हिसाब लाया ते आपां इत्थे 50-50 100-100 साल की उम्र दे बैठे हैं गुरसिख। अवश्य आपां नूं हिसाब लाउणा चाहीदा साध संगत जी। ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਭ ਲਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਣ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ ਜਵਨ ਕਵਣ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਏ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਾਵਨੇ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਮਨਿਕ ਨਿਮਖ ਨਾਇਓ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਥਵਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਜਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਈ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸੁਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪ ਸਜਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਸਜਣੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿੰਦਰਾ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਭੈ ਇਹ ਪਸ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਜ ਅਦਕਤਾ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਏ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ? ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਗ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ? ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਾ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਭੈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ 'ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਉਂ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਭਈ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਬਗੈਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੁਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਲੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਗੈਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੁਛਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਨ ਕਵਣ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਫਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣੋ ਇਹੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਨੀ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਖੇ ਜੇ ਭਈ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜੇ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਇਹ 8 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਦਾਇਕ ਆਨੰਦਮਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਭਜਨੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਫੁਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਫੇਰ ਹੀ ਫੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹਾਵੇਂ ਆਸੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦੀਆ ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹਿ ਸਾਦੀ। ਐ ਭਗਵਾਨ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਸਾਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਭਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕਥਾ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਪਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਓ ਪਿੰਡ ਸਾਦੀਆ ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਾ ਸਾਦੀ। ਪਰ ਤਨ ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਛੂਟੈ। ਆਵਾਗਮਨ ਹੋਤ ਹੈ ਫੁਨ ਫੁਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਵਾਗਮਨ ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਵਜਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਛੂਟਾ, ਆਵਾਗਮਨ ਹੋਤ ਹੈ ਫੁਨ ਫੁਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਸਰ ਇਹ ਸੰਪੈ ਮੋਹ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸੰਪਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡਨੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਔਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸੁਪਨੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਭਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਰਹਿਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਹਿਣ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪਏ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਕੀ ਸੇ ਕਿ ਆਇਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਓਏ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਚੇ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਰਵਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਆਪ ਅੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਛਕਨੇ ਅਨਾਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 3.5 ਮਣ ਦਿਹਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਹੋਏ ਕਿਮਤਾ ਹੈ ਸੁਮਾਨੀ।
ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜਣੋ ਅੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਾਚੂ ਪਾਕੋ ਜਿਉ ਕਿਉ ਦੀਜੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕਾ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਵਸਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਦੇਖ ਕਰ ਨਹਿ ਨ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਅੰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋ ਸੱਜਣੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਸ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝ ਕੈ ਪ੍ਰਾਤ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾਤ। ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਸੱਜਣ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਿਕਰਮ 1914। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸੱਜਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰੂ का, ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ का ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਛਿਪੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਗੈਰ ਪਹਿਚਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਖ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਤੇ ਦਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਈ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਿਕਦਾਰੀ ਤਿਸੈ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਭਾਵ ਆਉਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਊਆਂ ਤੇ ਬੈਲ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਗਾਗਰ ਦੱਬ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁਰਬਲੇ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਝੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਲਣ ਢਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਝੋਕੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਤਬੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 4-5 ਖੰਡ ਢਾ ਲਓ। ਉਹ ਬਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ 7 ਵਚਨ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਤਬੇਲਾ ਢਾਉਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰ ਲਓ, ਮਕਾਨ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਬੇਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਸਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਿਆ।
जाके संगत नूं आखिया, जाके सतगुरां नूं आखिया। सच्चे पातशाह कहने लगे तुसां ते इस तबेले नूं संगत नालों ज्यादा मानता दित्ती सी ते मैं तबेले नालों संगत नूं ज्यादा मानता देना पिया। ये तुहाडा तबेला किस तरह रह सकदा सी? तुसां अपने तबेले नूं ते बरकरार रखिया पर लंगर दी परवाह नहीं कीती, साध संगत दी परवाह नहीं कीती, सारे सड़ गए साध संगत च। मैं अर्ज करदा सी आप दे चरनां विच भी साडी गुरु परंपरा ने, सतगुरां ने इस लंगर नूं, इस अंन नूं किन्ना कुछ मान दिता गुरु दे प्यारे। इस तक ही नहीं, आप सारे जिक्र नूं सरवण करदे, इतिहास नूं पढ़दे हो। जदों 56 दा काल पिया, जिहड़े सुध राजस्थान दे वासी रहण वाले जिहो जे किसे को माड़े चंगे डंगर उन्हां ते अपना लोड़ींदा समान पा के ते वहीरा घत दित्तियां। जदों इस इलाके दी धरती ते आए ते की वेखदे ने भी भैणी साहब नूं आवाजाही बहुत वध गई है। जिहड़ा डिप्टी कमिश्नर उसने ज़ायदार नूं पुछया भी आ समराले वाली सड़क जिहड़ी है इस पासे नूं बड़ा भीड़ भड़का हो रहा, बड़ी संगत जांदी है, भी बड़े लोकी जांदे ने पे इधर काहदे वास्ते जांदे ने? जां इन्हां नूं किधर कोई अन्न देंदा पिया, इधर डेरे बड़े बड़े वड्डे हन। उन्होंने आख्या जी इत्थे भैणी कूकियां दी है, उथे बड़ा अन्न मिलता पिया, हजार हजार 2-2 हजार की कट्ठी पंगत बह जाती है। डिप्टी कमिश्नर दे साथ संग पैर निकल गया, कहने लगा इहो जे समय दे विच ज़्यादा नूं पुछदा उन्हां को किन्नी कोई जायदाद है, किन्ना को धन पदार्थ उहदे कोल जिहड़ा 2-2 हजार की पंगत नूं इकट्ठे प्रसादा छका दिंदा, लंगर दे दिंदा। इतिहासकार ने बड़ा स्पष्ट शब्दों च लिखिया, कहता परमेश्वर ने कमियां नूं भाग लाया, जायदाद कोई नहीं की। वेखण वास्ते ना गल रह सकिया, आ गया साध संगत च। जदों आया सागोरी सिंह सच्चे पातशाह कुर्सी डाहिए ते बड़े प्यार सत्कार दे नाल साध संगत लंगर छकांदे ने पे। वेख के हुण साध संगत जी रह ना सकिया, कहने लगा बाबा जी इन्हां नूं किन्ना चिर दिओगे, कित्थों दिओगे इन्हां नूं ते किवें दिंदे इन्हां नूं अन्न? सागुरी सिंह सच्चे पातशाह कहने लगे देने वाला ते अकाल पुरख सतगुरु है, तुहाडी बद इंतजामी दे कारण विचारे लोग धक्के खांदे ने पे। मेरे देश दे वासी ने जिहो जिहा अकाल पुरख भेजदा हो जा छकी जांदे ने पे। किन्ना चिर दिओगे इन्हां नूं? जिन्ना चिर गुरु भेजेगा, ते जे मुक जाएगा फिर की करोगे? असीं भी नाल इन्हां ते तुर जाएंगे, जिथे जाणगे असीं भी उथों खाई जावांगे। इस मैं अर्ज कर रहा भी इस लंगर नूं फिर भी बरकरार ही रखा गुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह ने। मुझे नहीं अन्न दा दान, लंगर दी महानता। इसने आखिया भाई जे तुहानूं मैं बार दे विच मरबे मिलदे ने, जे तुहानूं 52 मरबे धरती लै दा जंग साहब नूं कह के ते प्रवान कर लो। सागुरी सिंह सच्चे पातशाह कहंदे ने प्रवान कादी कर लईए, है लोकी तो तरले करदे फिरदे ने, मंगदे फिरदे ने। आखे लोग कमले ने, धरती भी साडी, मरबे भी साडे ते मंगदे किदे कोल? असीं तेरे कोल मंगते या कोई भिखारी है तेरे कोल मंगीए? उदों हैरान परेशान साध संगत च मर्ज करना पिया। ओ जिथों काल उठिया सी ना, जिथों अन्न दी तोड़ उठी ते लोकी भिखारी बन गए, सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने उत्थे फिर जाके लंगर खोलिया साध संगत च। ओदी धरती सी ना जिन्हों आपां अज एक आपां तहसील कह दईए नामधारी कुकियां दी, जिहड़ी सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जीवन नगर दा इलाका जिथों काल उठिया सी 1947 दी वंड तो बाद सच्चे पातशाह ने उत्थे जा लंगर खोलिया गुरु दे प्यारे। और टुट चलदा पिया। इहो जे डालडे दे समय दे विच, इहो जे समय दे विच उसे गुरु राम सिंह दी कृपा दे नाल गुरु हरि सिंह ने की कृपा कीती? गुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह कृपा सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने की बख्शिश कीती ते उन्हां दी बख्शिश होई सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह उन्हां दोवां ही लंगरां ते कंट्रोल करदे ने पे साध संगत च लगातार दिन रात। जदों कि इहो जिहा समा है, जदों कोई डालडे दा समा है, जलेबियां दे, बूंदियां दे, कड़ाह प्रशाद दे लंगरां दा कुंत नहीं हुंदा पे साध संगत जी। मर्ज कर रहा सी आप दे चरनां दे विच
ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤੰਗ ਵਿਹਾਏ ਭੁਗਤਭਯੰ ਸਹੰ ਸੰਸ਼ਨਾਨ ਮਾਤਰੇਤ ਲਖੰ ਵਿਹਾਏ ਦਾਤਭਯੰ ਕੋਟੰ ਟਿਕਟੰ ਹਰਿਯੰ ਜਪੇਤ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਠਹਿਰ ਜਾ ਆ ਘੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤੰਗ ਵਿਹਾਏ ਭੁਗਤਭਯੰ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਓ। ਲਖੰ ਵਿਹਾਏ ਦਾਤਭਯੰ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਲੱਖ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਖੰ ਵਿਹਾਏ ਦਾਤਭਯੰ ਕੋਟੰ ਟਿਕਟੰ ਹਰਿਯੰ ਜਪੇਤ। ਜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੋਰ ਫੇਰ ਕੰਮ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਜਣੋ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਪੀਆ ਅੰਨ ਜਪੀਆ ਨਾਮ ਜਪੀਆ ਅੰਨ ਅੰਬਾ ਕਾ ਸੰਗ ਨੀਕਾ ਵਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪ ਇਸ ਅੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਭਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਨ ਛਕਨੇ, ਅੰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਛਕਣ ਲੱਗੀਏ ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅਣ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਹੈ, ਅਣ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਭਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਇਸ ਅੰਨ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ 3-4 ਦਿਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਪੈਸਾ ਪੈ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਇਸ ਅੰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਨਹਿ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਤੀ। ਭਾਈ ਉਹੀ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ, ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇ ਕਰ ਅੰਨ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਧਿਆ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਾਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕਸ਼ਟਨੰ ਨਿਰਤਨ ਜੀਵਨੰ ਪੁੱਤਰ ਸੋਕੰ ਮਹਾ ਕਸ਼ਟਨੰ ਕਸ਼ਟਾਨ ਕਸ਼ਟੰ ਤੁਰੰਗ ਛਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜੂਣਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਜੂਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅਥਵਾ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਢੇਪਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਸ਼ਟਨੰ ਨਿਰਤਨ ਜੀਵਨੰ, ਦੂਸਰਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ।
सारे चलदियां फिरदियां दे माया दे सारे रिश्तेदार तो सज्जन मित्र ने। हजूर कहते ने निर तन आदर कोई ना दे, लाख जतन करा वो चेतना करे। गरीब आदमी किसी अमीर दे पास जाके आखे रब दा ही वास्ता ही गुरु दा ही वास्ता मेरे को लिखा लै, मेरे को जामन लै लै, ते मेरी किसी भी ढंग नाल लोड़ सार दे, पर आखे तेरे को मैं लेना की है, जिवें है उवें वापस तुर जा। ते हजूर ते कहंदे ने भई जो निर्धन सरदन कह जाए ते आगे बैठा पीठ फिराए। जे गरीब आदमी अमीर आदमी दे घर चला जाए ते अमीर आदमी वेख ले तो उस पासों पिठ कर छड्डदा पे आ गया, कोई मंगण वास्ते आया ना। जो सिर धन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। जे अमीर आदमी गरीब आदमी दे घर चला जावे ते गरीब आदमी पहले ही जे उठिया ते ठीक है, नहीं ते बैठा उठ पे तो आखेगा कीड़ी दे घर न रहना आ गया साध संगत। एडा मान ते सत्कार। जदों इन्हां दे आंढ गवांढ गली महल्ले वाले सज्जन मित्र रिश्तेदार सारे जवाब देन लगे ते एक गृहस्थी ने अपना पिंड ही छड़ दिता साध संगत। दो जी आप एक पुत्र ते कनू चारे तुर पे अपने घर बार पिंड छड़ता, इस गरीबी दे दुख ने छिड़ा दिता। गुरु दे प्यारे तुरे जांदे ने, कुदरती किसी दे दाने रस्ते च खिल रहे सी, इन्हां ने इकट्ठे करने शुरू कर दिते। उन्हां दाणियां नूं चुगिया, धोता बनाया, उन्हां दा आटा तैयार किया, आटा तैयार करके ते उहदा एक प्रसादा बनया, उहदे 4 भाग बना ले साध संगत, उहदे 5 भाग बनाए। क्योंकि ये कदे साडा मर्यादा सी भई जदों अपनी रसोई तैयार होण लगे ना ते साडियां घरां दे विच धीआं भैणां मातावां एक आटे दी लापी कढ के ते बाहर रख लैंदी सी, आए गए अतिथि ते साधु दे वास्ते साध संगत। समा परिवर्तन हो गया। उस तो अगे मर्यादा आई साडी, आटे की बजाय फिर आप एक पेड़ा कढ़न लग पे, ओ जा किसे डंगर दे देना, जां गौवां नूं दे देना, जां पशु जां पंछी नूं पा देना। ये साडी मर्यादा बनी। उस तो बाद समा आया आपां एक प्रसादा ही आए गए अतिथि दे वास्ते बाहर कढ़ के रख लैंदे साध संगत। पर हुण मर्यादा सारे तो उच्ची उठ बैठी है, ना आटे दा वो लाप आटे दी रही है, ना ही आटे दा पेड़ा रहा, ते प्रसादा भी हुण सत श्री अकाल बोल गया साध संगत। इन्हां ने 5 भाग बनाए। कहते ने कि एक परमेश्वर दे निमित्त दा, साधु संतां महात्मा अतिथि दे वास्ते, इन्हां दी परख करन दे वास्ते अकाल पुरख एक भिखारी दा रूप धारण करके ये उधरों छकन लगे, अरदास करते ने पे। जदों वेखिया ये साधु महात्मा भिखारी आया, मांगत बन के आया, इन्हां ने शुक्र किया, ऐ अकाल पुरख तेरी दरगाह च शुक्र है, तू साधु दा दर्शन कराया है। ये जिहड़ा कि 5वां भाग है, ये असीं इस नूं छका देंगे ते असीं भी छकन दे हकदार बन जावांगे। उस भगवान दा शुक्र किया, जिहड़ा 5वां भाग सी परमेश्वर दे निमित्त कढिया, ये जिहड़ा कि गुरु दे प्यारे साधु इस नूं दिता। ये कहने लगा मेरी प्रसन्नता नहीं हुई। इस प्रसन्नता करने दे वास्ते इस गृहस्थी ने वो असने अपना भाग वो भी अद्धा भाग दे दिता, साध संग 4था भाग प्रसाद दे दिता। इसने शाके मारिया डकार, कहने लगा ऐ गृहस्थी ऐ धर्मी मेरी प्रसन्नता अजे भी नहीं हुई। जेड़ी कि इस ते घरों सी परिवार, उसने तकिया सोचिया भई जे मेरा मालक भुखा है ते मेरा भी खाना काहदा है। उसने इस गल मुख रखदिया जिहड़ा अपना भाग सी ना वो भी इस अतिथि महात्मा नूं दे दिता साध संगत। उसने भी छक लिया और आख्या मेरी प्रसन्नता अजे भी नहीं हुई, मेरी संतुष्टता अजे भी नहीं हुई। जिहड़ा इन्हां दा सुपुत्र सी, जदों उसने वेखिया भी मेरे माता पिता विलकदे ने पे, ये भुखे ने, तो मेरा खादा की करेगा। उस पुत्र ने भी गुरु दे प्यारे हो जिहड़ा अपना हिस्सा सी ना प्रसाद दा 4था हिस्सा, वो ही उस अतिथि महात्मा साधु नूं दे दिता। उसने भी छक लिया। छक के कहने लगा मेरा अजे भी गुजारा नहीं होया। भगवान दी परख, इस धर्म दी परख, जिहड़ी इस दे घरों परिवार सी, वो कहने लगी भी जदों मेरे सस सहुरा मेरा मालक ये भी भुखा है
ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਅਤਿਥੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਡਕਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਪਤਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਪਤਲ ਸੁੱਟੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਉਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪੱਤਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰੰਗ ਸੀ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਇਹ ਧਰਮੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿਉਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆਵੇਗਾ, ਕੈਰੋ ਪਾਂਡਵ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਧ ਯੱਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਮੇਧ ਯੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਧ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਜਨੀਕ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਲੇਟੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਦਾ ਧਰ ਉਰ ਤੀਨਹੁ ਮਾਨੀ, ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਦੀਨ ਬਿਦਨ ਕੀਨਸ ਉਪਕਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਤ ਸ਼ੁੱਧਤ ਕੋ ਅਦਕ ਆਹਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਏ ਇਸ ਰੀਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਪੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਆਵਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਤਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਤ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕੋ ਪਾਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ।